Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantik Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitansya He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gopal Krishna Goswami Iti Namine Prabhupadasya Sahityam Ya Prakasya Vidhiracha Pracharam Kritavan Sadhu Bhagavat Padaya Te Namo Srila Prabhupada ki, Srila Guru Maharaj ki Jai. Jai. So I'll start with that verse 137 and then maybe I'll diverge to, as Madhavpuri Prabhu said, to discuss about Maharaj's glories. I'll try to say a few words for my own purification. Мы начнем с чтения Шримад Бхагаватам, первая песня, 3 глава, которая называется «Кришна – источник всех воплощений», 7 текст, и после этого по просьбе Мадхава-Пури Прабху я расскажу что-нибудь о Гуру Махараджа, о его славе, расскажу это ради собственного очищения. Okay, so the verse is first canto, 3rd chapter, 7th verse. So it goes like this. Dvitiyam tu bhavayasya rasatalagatam mahim uddharisyan upadatta yajnesa sukaram vapu. So it says Dvitiyam means the second, tu means but, bhavaya for the welfare, asya of this earth, rasatala of the lowest region, gatam having gone, mahim the earth, uddharisyan lifting, upadatta established, yajnesha the proprietor of the supreme enjoyer, sukaram saukaram hagis, bapuhu incarnation. So here Sutta Goswami is speaking to Sanakadi Rishis and he is mentioning about Lord's boar incarnation. В этом тексте Сутта Госвами обращается к Шаунаке Риши, мудрецу по имени Шаунака Риши, и говорит ему о воплощении Господа в образе вепря. So the translation is, the supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation of a boar, second incarnation, and for the welfare of the earth, he lifted the earth from the nether regions of the universe. Текст переводится следующим образом. Верховный, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, явился в облике воплощения вепря второго воплощения и ради блага Земли поднял ее из низших областей Вселенной. In order to save time, I can just read the purport in Russian and you can go on, okay? Yes. Прочитаем комментарий на русском языке. Как видно из данного стиха, для каждого воплощения личности Бога упоминается его конкретная миссия. Воплощение не может не иметь какой-то миссии, и эта миссия всегда неординарна. Она не под силу ни одному живому существу. Воплощение вепря должно было поднять землю из нечистой области Плутона. Рыться в нечистых местах – занятие вепря, и всемогущая личность Бога явила это чудо асурам, спрятавшим землю в грязном месте.
Для личности Бога нет ничего невозможного, и преданные всегда поклоняются Ему, даже если Он играет роль вепря, ибо Он всегда трансцендентен. Хари Кришна. Okay, thank you. So, so if you look at the purpose of this creation, this material creation, so it is to reclaim the fallen jivas back to spiritual world. That's the creation plan behind all this wonderful manifestation. Одна из целей, ради которых создается материальное творение, заключается в том, чтобы призвать все падшие обусловленные души, находящиеся здесь, к тому, чтобы они вернулись назад домой к Богу. So then, since Lord considers this material world as his own, so the responsibility to protect the jivas who are sent there is also his responsibility. Этот материальный мир принадлежит Верховной Личности Бога, и по этой причине Верховная Личность Бога берет на себя ответственность за тех, кто в этом материальном мире находится. Lord says, Mama Maya Duratya. My Maya, my energy is difficult to circumvent, it's difficult to overcome. Кришна говорит в этом тексте Бхагавад-гиты «Мама Майя Дуратья», очень сложно преодолеть эту мою иллюзорную энергию. But, sorry. But the jiva, if he wants to, excuse me, if the jiva wants to get rid of this material bondings, it's only Lord can deliver the jivas from the material world. Только Господь может вызволить обусловленную падшую душу из материального мира, если та душа пожелает выбраться из материального рабства. So time to time, in different kalpas, different yugas, Lord appears in many different forms and performs his wonderful pastimes. Господь является в этот мир в разные кальпы, в разные эпохи, принимая разные облики, и делает Он это для того, чтобы явить различные лилы. If you look at very carefully, there is no need for the Lord to come here and stay here in such a nasty place. Если вдуматься как следует, то можно понять, что нет никакой необходимости Верховному Господу являться в этот мир и находиться здесь, в этом ужасном месте. So we learn from the Vedic corpus that Lord desired the world to manifest, so the world manifested. Just by the desire of the Lord, everything happens. Ведическая литература говорит нам о том, что для того, чтобы что-то произошло по воле Господа, достаточно лишь желания Господа. То есть Господь захотел, чтобы проявилось это материальное творение. Оно взяло и проявилось. So it's actually the love of the Lord for His own devotees that He comes down here and stays with us and performs wonderful leelas. Верховный Господь является в материальный мир и являет здесь свои замечательные лилы из любви к своим преданным. So in this verse, Sutta Goswami is mentioning about Lord's boar incarnation. В тексте, который мы сегодня читаем, упоминается о воплощении Господа в образе вепря. Yeah, I'm not sure whether how much you are aware of the boars, how do they look like, what kind of things they do. So probably if you have been to Vrindavan, you know what does that mean. Я уж не знаю, видели вы или нет кабанов, и знаете ли вы, как они действуют и чем занимаются, но если вы приедете во Вриндаван, то вы тут увидите их в большом количестве. So first of all, having a birth like a pig or a hog is a very cursed life. It's not praised at all. Следует начать с того, что сказать, что родиться в теле свиньи или кабана – это проклятая жизнь, это не какая-то там, не какое-то приятное времяпрепровождение. So when Lord appears in this world, it's always glorious. No matter whether he appears as a boar, which is considered so filthy, or he appears as Lord Ramachandra or Lord Krishna, who appears so beautiful. Любое явление Господа в этом материальном мире достойно славы, независимо от того, в каком облике он является, в облике кабана, вепря или как Господь Рамачандра. Lord in this incarnation of boar, he
dive deep into Garbhodaka ocean, the ocean that fills the half of the universe, and there, from the nether regions, he recovered Mother Bhumi. Придя в этот материальный мир в образе вепря, Верховный Господь погрузился в воды океана Гарбадака для того, чтобы вытащить оттуда землю, которая туда упала. So he didn't come to really kill Hiranyaksha, who supposedly dropped the Mother Bhumi in Garbhodaka ocean. Rather, he came to give darshan to his own devotees like Lord Brahma, who was very anxious, and to save personally his beloved Mother Bhumi. Господь в образе вепря явился в этот материальный мир по большей части не для того, чтобы убить демона Хираньякшу, а для того, чтобы дать свой даршан всем преданным и для того, чтобы облегчить участь матери Буми, которая тоже является его преданной. Yes. So the appearance of the Lord is never alone, never independent. Just like any king, when the king visits any place, he comes with all his entourage. Верховный Господь никогда не приходит в материальный мир один, подобно тому, как царь, король не ходит без свиты. So when Lord appears, before his appearance, he makes arrangement for his own devotees to come. Прежде чем явиться в этот материальный мир, Верховный Господь осуществляет все необходимые приготовления здесь, в материальном мире, то есть перед Ним, до Него, в этот материальный мир являются Его преданные. And when Lord lives, so he leaves behind his knowledge, his pastimes, all these leelas with his own devotee's heart. И всякий раз, когда Господь покидает этот материальный мир, Он оставляет о себе эту память о лилах, о тех играх, которые Он являл, и эта память сохраняется в сердцах Его преданных. So we learn from Vaishnava bhajans that Tumhara Hridaya Sada Govinda Vishram. В вайшнавских баджанах говорится вот эти строки там есть. So the Lord is very peacefully resting in the heart of a devotee. Там говорится о том, что Верховный Господь в очень умиротворенном настроении, умиротворенном состоянии находится в сердцах Его преданных. But for a materialist who is always after bhakti, mukti, siddhi, all that, so for such a person, Lord is always as Paramatma, he is Upadashta Anumanta Bhakta Bhokta Cha Maheshwara. He is trying to fulfill the desires and execute and order material nature to perform. Что касается материалиста, который все время пытается выполнять свои желания, давать приказы материальной природе, в случае с материалистами Верховный Господь присутствует в их сердцах в качестве параматмы, которая упадраштану мантача, то есть наблюдает и дозволяет, а также парта бхокта махешварага, то есть является верховным наслаждающимся и верховным действующим. So when Krishna left this material world, rather became unmanifest from our eyes. So where was dharma lying? That was one of the questions that the sages of Naimisharanya asked. Мудрецы, собравшиеся в лесу Наймишарanya, задали этот вопрос. Что происходит с Дharмой в тот момент, когда Верховный Господь покидает этот мир? Krishna swadhama upagate dharma jnana divi saha kalo nashta desamesa puranarko aduno yata. So it says when Krishna left this material world, so dharma rested upon his own message, own pastimes, which is there in Srimad Bhagavatam. В этом тексте Шримад Бхагаватам говорится, что когда Верховный Господь покидает материальный мир, это дарма и то послание, которое он желает оставить после себя, остается на страницах Шримад Бхагаватам. So when Lord leaves this material world, when Lord is not present personally in this material world, he gives himself to two entities, particularly the Shastra and the Sadhu. And Guru? Yeah, Guru is of course always a sadhu. Когда Господь покидает этот мир, Он оставляет себя здесь в виде таких проявлений, как шастра, священное писание, а также саду. Ну и гуру — это тоже саду, поэтому мы говорим в целом саду. Yeah.
So when a jiva becomes serious about ending his material life, his or her material life, so then the Paramatma appears as spiritual master, guru in front of the jiva. Когда джива преисполняется со всей серьезностью желания покинуть материальный мир, покончить со своим материальным существованием, тут же Верховный Господь Параматма предстает перед такой дживой вовне, ну, снаружи, в форме духовного учителя. So for a materialist or a jiva who is struggling in this world with his senses and mind, so the only connection with the spiritual world is Guru Sadhu Shastra, as you rightly mentioned. Находясь в материальном мире, мы ведем эту борьбу со своими чувствами, к числу которых относится ум. И прекратить эту борьбу можно лишь при помощи гуру, саду и шастры. So if you look at recent history, so we have many sages, many great scholars, many acharyas, they have come to establish dharma, to expound the principles of dharma that Lord has left behind in his different words, different activities. So there are many such acharyas in the past. Мы можем увидеть, что в прошлом было множество разных ачарьев, святых и так далее, личностей, мудрецов, которые говорили о дарме, которую оставил после себя Верховный Господь. То есть они формулировали, утверждали, в чем эта дарма заключается, распространяли это знание. So of all such acharyas in the recent past, so Srila Prabhupada is not just another acharya. И если мы заговорим о Шриле Прабхупаде, то он не просто какой-то один из этих ачарьев в списке. So what Srila Prabhupada did is something, it's hardly inconceivable. I mean, it's completely inconceivable. Шрила Прабхупада совершил нечто совершенно непостижимое. So it appears just like any fairy tale, any magical story. An old man comes to a distant place, nobody known, and then builds an empire with hundreds of branches all over the globe, travels all over the globe, thousands of disciples, followers. Wherever he goes, people follows him. So it appears like a magical tale. Это все звучит как какая-то сказка про какого-то старика, который поехал без всякой поддержки в дальние страны и там выстроил целую духовную империю, 100 филиалов духовной организации, множество учеников, множество храмов и так далее. So when Srila Prabhupada comes, just like when Krishna comes, he comes with his entourage, all the devotees, as his parents, as his relatives. So Krishna comes with all his entourage. Similarly, when such big acharyas come, they do not come alone. They come with their own entourage, full plan to deliver the conditioned jivas. Дело все в том, что для того, чтобы осуществить этот план по вызволению падших обусловленных душ из материального мира, подобно тому, как Кришна приходит не один, а в окружении своих атрибутов, энергии и так далее, то есть со всей своей свитой, точно так же и Шрила Прабхупада пришел в этот материальный мир не один, а со всеми теми спутниками, которые были нужны ему для осуществления этой миссии. So our Gaudiya Acharyas, they say that this moment is so special, the line of Mahaprabhu, that the Vaishnavas, they just do not appear in elite families. Just like Krishna says, those who are, they could not complete their spiritual journey in past life, they appear in Suchinam Srimatam Gehe Yoga Vrashta Samjayate. So it doesn't always follow that. Наши ачарьи говорят о том, что если кто-либо, идя по пути сознания Кришны, не дошел по этому пути до конца, он может родиться в семье успешного коммерсанта или брамана, или преданного. То есть это означает, что нету такого, чтобы все преданные рождались в каких-то семьях, принадлежащих к элите общества. So we see our great acharyas like Haridas Thakur, he was born in Muslim family,
and many others. They were not very. They were not coming from elite Brahmana families or very kingly families. Not like that. They were very. They were scattered all over the societal lives. А, То есть вот, например, наш дорогой Нама Ачарья Шрила Харидас Такур родился в мусульманской семье. Есть множество других примеров, которые показывают, что преданные могут рождаться ну, в семьях, принадлежащих к самым разным уровням общества. Yeah. So it's not a surprise that many of Srila Prabhupada's followers they appeared in the western part of the land or the land other than India, Так что, Bharatvarsha. так что тут нечему удивляться, что многие из последователей и учеников Шрилы Прабхупады родились не в Бхаратаварше, не в Индии, они родились на Западе. Because Srila Prabhupada had to start the movement from the west. Дело все в том, что Шриле Прабхупаде нужно было начинать это движение ИСККОН с западных стран. So had it been the case that Srila Prabhupada would have got immense success in his young age, of course he was successful. Even in his young age, had it been the case that he was having a lot of followers, lot of success like any other Baba in India nowadays, so we would not have considered that so glorious. То, что Шрила Прабхупада развернул, осуществил эту миссию уже в преклонном возрасте, подчеркивает его славу. Этой славы было бы меньше, если бы он с самого начала своей жизни, с юности, был бы каким-нибудь знаменитым саду со множеством последователей. So it was Srila Prabhupada's lifetime in preparation in India to start the movement in the West. Большую часть жизни Шрила Прабхупада находился в Индии и готовился к тому, чтобы осуществить эту миссию по распространению сознания Кришны на Западе. Because Srila Prabhupada set such an example of dedication of the whole life service to Krishna, so all his followers also imbibed the same mood and spirit. Шрила Прабхупада установил своей жизнью этот пример полного предания себя воле Кришны, и этот дух впитали в себя его ученики. So of all qualities of Srila Prabhupada that made him successful, the only one quality which he always attributes is his own surrender to his own Guru. Есть множество качеств, которые привели к успеху миссии Шрилы Прабхупады. И из всех этих качеств Шрила Прабхупада выделял главным образом лишь одно – полное предание себя воле духовного учителя. So Srila Prabhupada's followers, his dear disciples, so they also imbibed the same spirit. Последователи и дорогие ученики Шрилы Прабхупады тоже впитали в себя это настроение. So many Srila Prabhupada disciples, they dedicated their lives for this mission, for pleasing Srila Prabhupada, to please Krishna in turn. И многие ученики Шрилы Прабхупады посвятили своей жизни тому, чтобы удовлетворить Кришну и удовлетворить своего духовного учителя. Srila Prabhupada himself lived the principle, Yasya Prasadat Bhagavad Prasado. Шрила Прабхупада жил по этому принципу Яся Прасаду, Бхагават Прасаду. So all his dedicated followers, so that also became the standard of life. Became what? It became their standard. So, I mean, the benchmark to follow. Dedication became benchmark. Yes. Окей. И для этих учеников и последователей Шрилы Прабхупады их образом жизни, их ценностью в жизни тоже стало вот это предание духовному учителю. То же самое предание, которое демонстрировал Шрила Прабхупада. So as in the beginning I was mentioning that when Lord departs from this world, the books, the grantha, the shastra and the sadhu, so they are the two places where Lord rests actually. Lord reciprocates with the jivas through them.
So that same two things Srila Prabhupada did. He created an army of devotees to run behind the materialists who are running away from Krishna with greater speed. And second, uh, he handed them with bombs. That's the А, books. ага. Точно так же, как Кришна, когда покидает этот материальный мир, оставляет после себя священные писания, шастры, и оставляет после себя саду, ну, саду они включают в себя также и гуру. Точно так же и Шрила Прабхупада, уйдя с этой планеты, оставил после себя целую армию преданных, которые бегают, гоняются за материалистами, которые, в свою очередь, материалисты постоянно пытаются убежать от Кришны, а преданные догоняют их, догоняют этих материалистов, и Шрила Прабхупада вооружил этих преданных особыми бомбами. So, Srimad Bhagavatam talks about the role of Guru in Jiva's life as Guru is Karanadhara. Karanadhara means the captain of the boat. Ну, естественно, под бомбами имеются в виду книги Шрилы Прабхупады. И вот в Шримад Бхагаватам духовного учителя называют Карнадхара. Это одно из... то есть гуру, он капитан корабля. Карнадхара. Есть это слово. So if you look at all of Srila Prabhupada's disciples, with their all great dedications, they have expanded this movement to next level nowadays. So we see the role of our own beloved Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj is exceptional. Если мы поговорим о том, как ученики Шрилы Прабхупады вывели ИСККОН на новый уровень существования, развили его и так далее, то мы увидим, что роль нашего дорогого возлюбленного духовного учителя Шрилы Гопала Кришна Госвами Махараджа в этом смысле совершенно исключительная. Srila Prabhupada always wanted the books about Krishna to be distributed and printed as much as possible, because that was the instruction he received from his spiritual master. Шрила Прабхупада хотел, чтобы его книги печатались как можно большими тиражами и распространялись как можно шире. Он хотел этого, потому что таково было наставление его духовного учителя Бхактисиданты Сарасвати Такура. So if you look at, and also Srila Prabhupada constructed so many temples, established so many centers to give facility to the jivas to hear about Krishna. А еще Шрила Прабхупада создал так много храмов и ведических центров для того, чтобы предоставить живым условия для того, чтобы они могли слушать о Кришне. In later chapter, in Antelila, somewhere I forgot. So Krishna's Kaviraj Goswami mentions about, actually in some purport, Srila Prabhupada lights the two lines of the rail on which this movement, the Krishna consciousness movement or the Sankirtan movement is running, is actually the book distribution and temple construction, giving facility to the jivas to know about Krishna and hear about Krishna. Читание Чаритамрити в Антиэлиле в одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет о том, что движение Санкиртана движется по двум рельсам. Один рельс называется распространение книг, другой рельс называется строительство храмов. Все это про создание условий для джив, для того, чтобы они могли прогрессировать духовно. So, if you look at our own spiritual master, Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, so he all his life dedicated to these two missions primarily. Жизнь его святейшества Шрилы Гопал Кришна Госвами Махараджа была посвящена осуществлению этих двух целей. So I'm very sure that for last 1 year or so, more than that, you must be hearing about different glorious pastimes of Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj regarding these two aspects. Я практически убежден в том, что на протяжении последнего года или 1,5 лет вы имели возможность слышать разные истории про Гуру Махараджа, различные его прославления, в которых, в этих историях описывается то, как он развивал эти два направления деятельности.
Yeah, Madhava-Murari Prabhu had been in Delhi for several months or maybe a couple of years probably. Or in India. So he knows, he must be knowing the scale of book distribution that goes on in Delhi, И те, just in кто, Delhi itself. и те, кто посещают Дели, имеют возможность знать статистику, сколько книг в Дели распространяется ежемесячно, ежегодно и так далее. So now Kartik is going on, and soon after, devotees would be surcharged uh, with the energy of distributing books. Сейчас проходит месяц Картика, и преданные особенно энергично сейчас распространяют книги Шрилы Прабхупады. So oftentimes we see the external manifestations, but we do not understand or maybe do not appreciate the purpose of so much emphasis on distributing books. Есть внешне видимая сторона успеха, то есть внешние показатели. За этим стоит определенное намерение того, кто старается добиться этого успеха. И мы порой этому намерению, этой цели не придаем достаточного значения. And also the purpose of building so many temples all over. In Delhi itself, we have more than 18 temples now. То же самое касается строительства храмов Искон. Сейчас у нас в Дели 18 храмов, и порой мы не осознаем значимость и важность строительства этих храмов. То есть видим просто количество. And certainly, Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, he had undertaken so much of trouble, extraordinary amount of trouble to get these things done. Гопал We Кришна, cannot even imagine. Yeah. Гопал Кришна Госвами Махарадж очень много путешествовал, просто невообразимо много путешествовал для того, чтобы осуществить все эти задачи. Somebody may say that a businessman keeps building his empire, so it's maybe his passion. Если мы говорим про бизнесменов, бывает такое, что какой-нибудь бизнесмен строит здание, и мы обычно считаем такие действия находящимися под влиянием гуны страсти. But a businessman builds the business empire just for himself, for own pleasure, for mind and senses. Дело в том, что бизнесмены строят здания и строят свои бизнес-империи просто ради себя, ради наслаждения своих чувств. So Krishna's Kaviraj Goswami very nicely distinguishes kama and prema. Кришнадас Кавирадж Госвами замечательное объяснение дает в читании Чаритамрити, где описывает, что такое кама и что такое према. Kama means Atmendriya Pritivancha, Bole Tar Kam, Krishna Indriya Pritivancha, Dhare Prema Nam. So it says when one acts for own pleasure, for pleasure of own mind and senses, that's called kama, means lust or material hankerings. And when one works for Krishna, for Guru, so that is prema. Там дается определение того и другого, то есть говорится, что кама – это действие, которые человек совершает ради ублажения своих чувств и ума, а према – это деятельность, направленная на удовлетворение Гуру и Кришны. We may fake for 1 day, 2 day, 3 day, maybe a year in the community of devotees, but we cannot fake forever Можно, our own spiritual advancements. Можно, конечно же, изображать из себя какого-то особо духовно продвинутого в своей общине вайшнавской и поддерживать это впечатление о себе на протяжении дня или месяца или даже года. Но невозможно все время обманывать самого себя. So if you look at our spiritual master, Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, so everywhere, wherever he goes, he exemplified the highest level of Vaishnava behavior, highest level of service, highest level of dedication to spiritual master and whatnot. И если мы рассмотрим пример Гопала Кришны Госвами Махараджа, то мы увидим, куда бы он ни отправился и что бы он ни делал, во всех его поступках проявляется высочайший уровень вайшнавской культуры, высочайший уровень предания, Vaishnava behavior, dedication, and what else? So when Maharaj was... What else? Dedication, Vaishnava culture, and what else is manifested?
I also forgot. You forgot. Okay, anyway. Высочайший стандарт вайшнавской культуры и предание духовному учителю проявляется в его поведении везде, всегда. Мгм. Yeah. Окей. So when Maharaj was physically present in this world, so it was always the festival for the eyes to see Maharaj doing artik in the early morning, no matter wherever he is, Всякий no раз, matter когда whenever he comes. Yeah. Всякий раз, когда Гуру Махарадж куда-нибудь приезжал, и неважно куда приезжал, когда приезжал, это всегда было праздником для глаз видеть его, особенно когда он проводил поклонение божествам. So his sweet smiles would eradicate millions of trillions of lives of distress. Его сладостная улыбка озаряла скорбные, смурные жизни миллионов и миллиардов живых существ вокруг. And his such a humble demeanor, whoever meets him even for a moment, he would be so pleased to have met such an exalted Vaishnava, exalted sadhu. Любой, кто встречал его, пусть даже и видел мгновение, всегда испытывал большое внутреннее удовлетворение от встречи с таким смиренным саду. And oftentimes it's an experience of most of us who have interacted with him. So, because he is so much in union with Paramatma, because of his extreme dedication and service and prema, so oftentimes it appears that he comes to know our problems before we stating it explicitly. У многих из нас есть такой опыт, что из-за его глубокого предания Верховному Господу, из-за его крепкой связи с Параматмой, часто оказывалось так, что он знал о наших проблемах и ситуациях еще до того, как мы начинали ему о них рассказывать. So once I was literally very frustrated with some service authority or something that was, in my opinion, was not going good. So I went to Maharaj. Some occasion I went to meet and I said I'll speak about all that today. А, Однажды я пошел к Гуру Махараджу с намерением рассказать ему о том разочаровании, которое я испытывал в связи с поведением каких-то авторитетов старших. И я собирался ему об этом рассказать. So in the beginning, Madhava-Murari asked me, "Are you happy in Krishna consciousness?" Как известно, мы задаем друг другу вопрос: счастлив ли ты в сознании Кришны? So as soon as I entered Maharaj's room and offered my obeisances, Maharaj asked me similar question. I was literally fuming with frustration and anger. So as soon as I offered my obeisances, Maharaj said, "Are you happy with your service?" Так вот, стоило мне зайти в комнату Гуру Махараджа и принести ему поклоны, первое, что Гуру Махарадж у меня спросил, это вот как раз он спросил меня: счастлив ли ты в своем служении? Of course, I cannot say no. И, конечно, уже такая ситуация, что уже не скажешь «нет». So all those plans that I had made to say, it all crumbled within seconds. В результате весь этот план о том, чтобы я Гуру Махараджу рассказал о своих страданиях, в одно мгновение разрушился. So I think it's already 9:11. So let me quickly wrap up to few more pastimes. So all of us know about Mara's contribution to production of books, distribution of books, construction of temples, and similar such devotional activities. Мы все знаем с вами о том колоссальном вкладе Гуру Махараджа в дело распространения книг Шрилы Прабхупады и в дело строительства храмов Искон. There is yet another often ignored and not so known facet of Mara's service. So it's related to Bhaktivedanta Institute or intellectual preaching to the intellectuals. Но есть еще одно направление, о котором не часто говорят и порой не замечают. Это его служение в сфере проповеди ученым, в сфере деятельности Института Бхактивиданты. So why Maharaj used to
think about that or encourage that? Возникает, Because Srila Prabhupada emphasized it so much. возникает вопрос, почему Гуру Махарадж уделял этому внимание? И ответ такой, потому что Шрила Прабхупада подчеркивал важность проповеди ученым. So he started in 2011 a center called Institute for Science and Spirituality at ISKCON Delhi. В Искон-Дели в 2011 году он основал Институт науки и духовности. So the purpose was, Srila Prabhupada conceived such a framework to facilitate or to spread the message of Lord Chaitanya to those people who otherwise do not come to our temples in a regular way. Цель этого института заключается в том, чтобы донести послание Господа Шри Чайтаньи Махапрабху до тех, кто, скорее всего, на регулярной основе не будет посещать наши храмы. Srila Prabhupada used to say to his scientist disciples that if somebody wants to understand our movement philosophically, scientifically, so we have all materials, all scholars, everything is present with us. Шрила Прабхупада говорил своим ученикам, которые были учеными, ну, то есть тем из учеников, которые были учеными, говорил, если есть какие-то ученые, которые хотели бы разобраться в том, каково послание наше и так далее, то у нас здесь в движении все необходимое для этого есть. Srila Prabhupada used to say that no doubt we are Sankirtan parties, but that doesn't mean that we only chant and dance on streets. Шрила Прабхупада говорил, что наша деятельность не ограничивается тем, чтобы просто петь и танцевать на улицах. So despite being so emotional despite being so much devotional in our demeanor practices, our devotees can also be scholars. То есть наши ученые могут быть не только такими эмоциональными и преданными в процессе вот такого воспевания святых имен на улице и так далее, но они также могут быть и учеными тоже. So Maharaj, our spiritual master Gopal Krishna Goswami Maharaj, he understood Srila Prabhupada's mood to reach out to the intellectuals also. И наш духовный учитель Гопал Кришна Госвами Махарадж усвоил это умонастроение Шрилы Прабхупады, это его желание достучаться до ученых, достучаться до интеллектуалов общества. So when in 2011, 2012, around that time, when there was a lot of managerial trouble with the existing Bhaktivedanta Institute and the devotees associated with that, a lot of chaos going on. So Maharaj, to focus on the essence, he established this institute at ISKCON Delhi to keep the thing running, at least in some small corner. В 2011 году, в период 2011 год, 2012 был непростой период в существовании Института Бхактивиданты по части менеджмента, было много хаоса и взаимонедопониманий, и тогда Гуру Махарадж основал в Дели этот институт науки и духовности для того, чтобы сама суть, сам замысел Шрилы Прабхупады, который лежит в основе деятельности Института Бхактивиданты, хотя бы где-то географически, хотя бы в каком-то уголке Дели, какой-то его части, осуществлялся должным образом. So one of the primary things that Gopal Krishna Goswami Maharaj asked us to do is to prove that life comes from life. В первую That очередь, is what Srila Prabhupada wanted also. в первую очередь Гуру Махарадж дал нам наставление, что мы должны доказывать людям то, что жизнь происходит из жизни. Это одно из базовых наставлений Шрилы Прабхупады. So he asked us to write books on that, do research on that, organize conferences on that, and invite scholars. And he also mentioned that in that pretext, make them and come to our temple, have darshan, have prasad, and slowly, maybe by that they will also become devotees.
Гуру Махарадж сказал нам, чтобы мы писали книги на эту тему, давали лекции, проводили семинары, собирали конференции, приглашали ученых для того, чтобы обсуждать все это. И под эту всю историю, чтобы мы заодно приглашали этих ученых в наши храмы, чтобы они получали там даршан божеств, кушали прасад и так далее, и так далее. See, he always said, don't do research, don't do any cheap research, do international grade, high class research. И он говорил, никогда не проводите так называемые дешевенькие исследования, то есть проводите те исследования, которые ценятся на международном уровне, международно признанные исследования. So once we asked Maharaj, Maharaj, what is the goal of our service? We hardly make devotees because such scholars, they do not become devotees. So how do we measure the success of our service? Однажды мы спросили Гуру Махараджа, от нашей деятельности этой научной преданных особо не появляется, чем мы можем измерить успех нашей деятельности? So he replied, the goal of this branch of ISKCON is not to, it's not primarily to make devotees, just like other preaching programs. И тогда Гуру Махарадж ответил, он сказал, цель этого направления деятельности ИСККОН заключается не в том, чтобы делать людей преданными, как эту цель обычно ставят перед собой в других направлениях деятельности ИСККОН. He said, if you can convince these atheists who are so averse to God that there is somebody called God, so that would be success. Он сказал так, успехом будет считаться, если вам удастся этих атеистов, которые отвернулись от Бога, убедить, хотя бы убедить в том, что есть что-то такое, что мы можем назвать Богом, что оно существует. So once we presented to Maharaj that Maharaj, we distributed some hundreds of Bhagavad Gitas in the month of December marathon. How many Bhagavad Gitas? Some few hundred Bhagavad Gitas. Few hundred. Between scientists. Similar students and scientists. Однажды мы сказали Гуру Махараджу, что во время одного из декабрьских марафонов распространения книг Шрилы Прабхупады распространили среди ученых и студентов несколько сотен экземпляров Бхагавад-гиты. So Maharaj's response was very peculiar. Peculiar means what? Peculiar means a little strange, unusual. Yeah. И тогда Гуру Махарадж отреагировал на это довольно странно. Maharaj said, oh, you also distribute books? Scientists are also distributing books nowadays? Он переспросил, он говорит, это что же, теперь и ученые, что ли, книги распространяют? Yeah, so we said, yes, Maharaj, so they all attended our program, so we gave them Bhagavad Gitas. А мы ему ответили, ну вот они пришли на наши программы, эти ученые, а мы им дали Бхагавад-гиты. So he gave us very difficult tasks also to accomplish. We haven't yet able to achieve those targets. He said there should be some program for the scientists and intellectuals in every 3-4 months. Еще он поставил перед нами серьезную задачу, которую мы пока что еще не осуществили. Он сказал нам, чтобы каждые 3 месяца мы проводили специальную программу для ученых. We are still struggling to do that. И вот мы до сих пор бьемся над тем, чтобы начать это дело. So Maharaj personally many times he blessed us to continue this service, to reach out to the intellectuals, to preach the message of Lord Chaitanya in a sugar-coated candy form. Гуру Махарадж многократно нас наставлял и благословлял на то, чтобы мы передавали, проповедовали это послание Шри Чайтаньи Махапрабху вот в такой форме, то есть послание внутри, а вовне такая сладкая, как сказать, глазурь, вот, то есть из сахара состоящая. И благодаря этому послание становится сладким.
So once we invited a big scientist. He was some um, big person in the national level to meet Maharaj on the day of Janmashtami. Однажды на Джанмаштами мы пригласили на встречу с Гуру Махараджем одного ученого, который работает на международном уровне, трудится. So I was little skeptical how he would take it, the guest. Ага. Meeting a sannyasi, I was not sure how he will take it. Я довольно скептично был настроен по поводу того, как этот ученый отнесется к тому, что ему организовали встречу с саньяси. But to my surprise, he was so charmed by Maharaj's dealing, Maharaj's humility, Maharaj's simplicity, and Maharaj's gravity. So he was completely blown out. К моему удивлению, этот ученый был полностью очарован простотой, смирением и убежденностью Гуру Махараджа. So he offered dandavats to Maharaj at the end. И потом этот ученый предложил Гуру Махараджу дандаваты. I still cannot comprehend how that happened. So it was a great surprise. And after that event, he became so favorable to us, and he helped us in so many ways to reach out to different academic places, and he helped us so much. Я до сих пор не могу понять, каким образом благодаря этому общению этот ученый так к нам расположился, всячески нам помогал, позволял нам участвовать в деятельности разных научных сообществ и так далее. So it's a quality of Maharaj that whenever he meets anybody, he leaves that imprint of love for Krishna that you can see. Because he loves Krishna, so whoever he meets, he also plants that little seed of love for Krishna in the person's heart. Гуру Махарадж любит Кришну, и кого бы он ни встретил, он сажает этот росток любви к Кришне в сердце каждого живого существа. То есть, кто бы с ним ни встретился, всякий человек получает отпечаток от этого, в своем сердце отпечаток от этого общения. So unlike many other disciples of Maharaj, senior disciples, I do not have many interactions with Maharaj, but all my interactions with Maharaj is in relation to this scientific wing that Maharaj gave us as prasad. So that's all I have in my memory, and I'll cherish that till my end. У меня не так много личного опыта общения с Гуру Махараджем. Чаще всего то есть это общение связано с нашей научной деятельностью и с тем, как Гуру Махарадж встречал различных ученых. И эти сладостные мгновения я буду помнить до конца жизни. So once Maharaj came to Punjabi Bagh temple, and we had discussion, and he arranged a darshan for the brahmacharis. Однажды в делийском храме Пунджаби-Баг Гуру Махарадж прибыл туда, и был даршан для брамачари. So he asked, any of you have any questions? Гуру Махарадж спросил собравшихся, есть ли у них какие-нибудь вопросы. So I raised my hands. Я поднял руку. So Maharaj, before I could ask the question, Maharaj said, so what is the new discovery you are doing? И прежде чем я начал задавать свой вопрос, Гуру Махарадж тут же спросил меня, ну что, какие у вас новые исследования, какими исследованиями вы сейчас занимаетесь? And he went on and on how Srila Prabhupada wanted scientific presentation of Krishna consciousness among the intellectuals. And yeah, he glorified that. And then I asked the question. И дальше Гуру Махарадж начал говорить и говорить о том, как Шрила Прабхупада, какое значение Шрила Прабхупада придавал проповеди среди ученых, и насколько это важно. И потом я смог задать свой вопрос. I asked Maharaj, Maharaj, you are doing so wonderful services, so many places you have been preaching, so many devotees you have cultivated. So it's humanly impossible. What makes you
what keeps you running? What inspires you to do all this? И я спросил гуру Махараджа, все то, что вы делаете, столько всего, столько храмов построено, столько книг распространено, и учеников столько у вас, и вы столько путешествуете, обычному человеку это не под силу, откуда вы силы берете? I also asked, how can I also be inspired by all these wonderful services that you are doing to do something little bit in my own domain? И также я спросил его, как мне вдохновиться на то служение, которым занимаюсь я, наблюдая за всем тем замечательным служением, которое совершаете вы. So Maharaj gave a very wonderful answer. Гуру Махарадж дал замечательный ответ. Maharaj said, you need to hear about Krishna. Он сказал, нужно слушать о Кришне. So if you hear about Krishna, read about Krishna, that will inspire you to continue on devotional service. Будешь слушать о Кришне, будешь читать о Кришне, тогда будет у тебя вдохновение на то, чтобы заниматься служением и продолжать заниматься, и продолжать его, то есть это служение. So personally, for that period of time, my Shravan was had declined. It had become quite poor. Откровенно говоря, на тот момент у меня с процессом Шраваном, то есть слушанием о Кришне, ситуация была слабая. So it's like Paramatma reciprocating through Guru. Таким образом, сверхдуша проявилась через духовного учителя, через его слова. So these are some of my little interactions with Guru Maharaj, Krishna Goswami Maharaj. So I seek blessings from all of you that whatever little service that I have been awarded with, I keep doing it with utmost sincerity and dedication, following what our Guru Maharaj has exemplified through his illustrious life, devotional life full of dedication. So I pray that I may remain inspired for that and keep serving Maharaj's instructions life after life. Вот такие у меня истории про мое общение с Гуру Махараджем. Я прошу у вас благословения на то, чтобы какое бы служение я не выполнял, чем бы я ни занимался, у меня было бы это вдохновение на то, чтобы я занимался этим из жизни в жизнь, и чтобы это вдохновение меня никогда не оставляло. Okay, thank you. Hare Krishna. Хари Кришна. Преданные, задавайте, пожалуйста, вопросы, если они есть. Now we're going to take questions, if they have the questions. Okay. Yeah. Преданные, есть вопросы, пожалуйста? I think it's all clear. Похоже, что все поняли, да? Получается так.